ہم ہیں یا آپ ہیں, ہم بھی میڈیا سے ہمارا تعلق ہے, اور ویسے بھی ایز اے پرسن, ایز اے ماں, ایز اے بیوی, ایز اے فیملی ممبر ہمیں اپنی تمام باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے, یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, اور اسلام نے جو بات کہی ہے وہ اوتھینٹک ہے. اور ہم سب کے لیے ہمارے جسم کی صفائی ہوگی تو ہمارے جسم سے بدبو نہیں آئے گی, ہمارے منہ کی صفائی ہوگی تو ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. سب سے پہلے میں ایک منجن بتا رہی ہوں, اور جو پائریا یا اس بدبو سے نجات کے لیے بہترین ہے, اور دانتوں میں چمک کے لیے بھی, دانتوں میں سفیدی اور چمک, اور ساتھ پائریا یہ بدبو ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, دانتوں کی چمک کے لیے, مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے, دانتوں کی مضبوطی کے لیے, یعنی اوور آل ماؤتھ کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے. چلیں صحیح, بالکل. وہ ایک منجن ہے, اس میں ہے سفید کتھا. سفید کتھا, یہ جو بادام کے چھلکے ہوتے ہیں, یہ ایک بادام ہم کھاتے ہیں, کاغذی بادام, جب ہم کاغذی بادام توڑ لیتے ہیں تو گری کھا لیتے ہیں اس کے چھلکے. سفید کتھا, کاغذی بادام, کاغذی بادام کے چھلکے, کاغذی بادام کے چھلکے, کاغذی بادام گری تو ہم کھا لیں گے اس کے چھلکے, اور چھلکوں کو ہم جلائیں گے کسی توے پر. اگر دیکھیں ہم چولہے میں جلائیں گے تو راکھ بن جائے گی, ہمیں توے پر اس کو بھوننا ہے. توے پر جب ہم بھونیں گے تو یہ کالے رنگ کے ہو جائیں گے. صحیح, ہمیں اس طرح کرنا ہے, اس کی راکھ نہیں بنانی ہے, توے کے اوپر بھوننا ہے. اگر ہم چولہے میں ڈال دیں گے تو راکھ بن جائے گی, بالکل پاؤڈر بن کے راکھ بیکار ہو جائے گا. ہمیں اس کو توے پر, ان چھلکوں کو, کاغذی بادام کے چھلکوں کو توے پر جلانا ہے. سفید کتھا, کاغذی بادام کے چھلکے اور پھٹکری, اور پھٹکری. پھٹکری کو کھیل کرنا ہے. کھیل کیا مطلب؟ اچھا, جیسے پھٹکری آپ کے پاس سفید رنگ کی ہوتی ہے, ٹرانسپیرنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کو یعنی طب کی زبان پر بریاں کرنا یا کھیل کرنا کہتے ہیں. وہ اس طرح کہ جتنی آپ نے تینوں چیزیں, یعنی جو کاغذی بادام ہے اس کے کوئلوں کے چھلکوں کو جلا لیا, سفید کتھا برابر سے لے لیا, اور جتنے وزن کی یہ ہے اتنی ہی پھٹکری لے لی. پھٹکری کا ایک ٹکڑا لیا, اس کو پہلے چولہا جلا کے اس پہ توا رکھ دیا. توا چولہے پہ رکھنے کے بعد گرم توے پر یہ پھٹکری کا ٹکڑا رکھ دیں گے. پھٹکری کا ٹکڑا رکھتے ہی ہیٹ ملتے ہی پہلے میلٹ ہوگا, پگھل جائے گا. اس کے بعد ہم چولہا بند کر دیں گے, وہ اصلی فارم میں آ جائے گا, سخت حالت. اس کو بریاں کیا ہوا کہتے ہیں. بالکل وائٹ کلر کا ہو جائے گا اور بہت ہی سافٹ بتاشی کی طرح ہو جائے گا. اس کو بالکل باریک پیس لیں, ان تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں, اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں, لاہوری نمک. صحیح. جتنی یہ تینوں چیزیں لی ہیں, اگر ہم نے 10-10 گرام یہ تینوں چیزیں لی ہیں تو 5 گرام ہم اس میں نمک ملا لیں گے, لاہوری نمک کو پیس کر. اس کے بعد ہم اپنے منہ کا منجن اس سے کریں گے, دانتوں کے اوپر, مسوڑوں پر بھی ہلکا سا مساج کریں گے, اور اس کے بعد اپنا منہ لٹکا کر بیٹھ جائیں گے تاکہ رال گرے. اچھا, جو گندا مواد ہے وہ گرے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے منجن کیا, اس کے بعد اپنا منہ لٹکا کر بیٹھ گئے تاکہ رال گرے, اور اس کے بعد آپ کلیاں کر لیں, غرارے کر لیں. اور روزانہ ایسے کرنے سے اللہ کی فضل سے نہ صرف یہ کہ دانت بہت چمکدار ہو جائیں گے, بلکہ مسوڑوں سے جو گندا پانی ہے وہ نکل جائے گا, پھولے ہوئے جو مسوڑے ہیں وہ اپنی فارم میں آ جائیں گے, اور بہت اچھا اور بہترین آپ کا ماؤتھ ہو جائے گا, بدبو سے پاک. زبردست, یہ تو بہت ہی اچھا نسخہ ہمیں رانی نے بتایا, اور ریپیٹ ہم آپ کے لیے یقیناً ایک دفعہ پھر رانی سے کروا دیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ نے پیپر اور پین لے کے نہیں بیٹھے ہیں, یا کوئی ڈائری وائری بنا لیں مسکراتا دن کی, تاکہ پھر آپ کو بار بار یہ نہ ہو کہ بھائی اب ہم نے لکھنا ہے, ایک ریگولر لے کے بیٹھ جائیں کریں جب ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا کرے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن, اور سیگمنٹ چل رہا ہے ہمارا بیوٹی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رانی, بیوٹیشین اور ہیلتھ ایکسپرٹ, ماشاءاللہ سے دونوں طریقے سے ماہر ہیں جناب. کسی بھی سیگمنٹ میں انہیں بلا لیں مکمل فٹ آ جاتی ہیں, اور بہت اچھی نالج ہمیں دیتی ہیں. تو آج ہم ان کے ساتھ بیوٹی شیئر کر رہے ہیں, اور بیوٹی میں انہوں نے ہمیں کچھ ٹوٹکے بتائے ہیں کہ چہرے کی بھی خوبصورتی اور بیوٹی انسان کی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم ان سے جو ہے وہ کچھ فوائد حاصل کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے. اور ابھی راضیہ, پروگرام سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھی کہ بعض لوگوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے, اس خون کی کمی کو کن چیزوں سے پورا کیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کوئی حل ہے, تو ابھی ہماری پروگرام سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ نے کہا تھا کہ اس کا بھی جواب دیں, بتائیں, تاکہ لوگوں کا یہ پرابلم ختم ہو. اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں. بالکل بالکل بالکل. سب سے پہلے کہ خون کی کمی ایک ایسا مرض ہے جس سے بہت ہی ہنستا مسکراتا ایک خوبصورت چہرہ ڈل پڑ جاتا ہے.
खून की कमी की वजह से आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बन जाते हैं, चेहरे पर पिगमेंटेशन यानी अनइवन टोन में आपका चेहरा हो जाता है, मुरझा जाती है स्किन, लगता है लाइक पेल हो गया है बंदा, पीला पड़ गया, पेल हो गया, धब्बे पड़ जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं। इन तमाम अमराज के लिए और अंदरूनी तौर से उस पर क्या गुजरेगी तो वही बेहतर जानता है, लेकिन बैरूनी तौर पे जो असरात होते हैं वो भी अपने यानी जो जिस शख्स के पास ये प्रॉब्लम हो जाती है वो चिल्ला चिल्ला के उसका चेहरा कह रहा होता है कि मैं एनीमिक हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, चक्कर आने लगते हैं, चेहरे पर आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, आंखों का रंग पीला हो जाता है, झाइयां हो जाती हैं, रंग फेड हो जाता है। उन सब के लिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उन सब के लिए एक बहुत ही आसान और सादा सा घरेलू इलाज ये है कि फ्रेश आमले, फ्रेश आम जी, आमले अच्छा। जिसका मुरब्बा भी डाला जाता है, तो फ्रेश आमले, आमला रीठा सीकाकाई वाला आमला है, आमला, जी हाँ, ये वही आमला, लेकिन फ्रेश आमला आपको मार्केट से मिल जाएगा। फ्रेश आमला 1 पाव, आधा पाव, जितना भी आपने लिया उसका जूस निकाल लें। सही, जितना हमारे पास फ्रेश आमले का जूस निकला है उसको एक बोतल में कर लें और उसके अंदर उतना ही शहद मिला लें। सही, और हर रोज दिन में किसी भी वक्त 1 टेबल स्पून इस आमेजे का ले लें, इस लिक्विड का 1 टेबल स्पून किसी भी वक्त खा लें। अगर बच्चे हैं तो 1 टीस्पून दे दें जो 12 साल के अंदर है, और जो बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उन सबको 1 टेबल स्पून यानी आमले का रस और शहद हम वजन मिलाकर रख लें और रोजाना 1 टेबल स्पून बढ़े किसी भी वक्त, कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है कि नहार मुंह लेना है, रात में लेना है, दोपहर में लेना है, किसी भी वक्त ले लें। और बच्चे 1 टीस्पून। अल्लाह के फजल से खून की कमी दूर हो जाएगी। किसी भी वजह से अगर एनीमिक हो गए तो अल्लाह ने चाहा खून बहुत हो जाएगा बॉडी के अंदर। शहद में बहुत सारी अकसाम है रानी, बेरी का शहद है, नॉर्मल शहद, शहद की मक्खियों का, पता नहीं मलका का शहद, उस पे कुछ शहद के बारे में कुछ नॉलेज देखिए। शहद बेसिकली शहद बनता ही बीज के साथ है। बीज बोलते हैं शहद की मक्खियों को। सही, शहद की मक्खियों के छत्ते से, जो आम भिन भिनाने वाली मक्खियां होती हैं, इनका शहद से कोई ताल्लुक नहीं होता। शहद की मक्खी जो मलका मक्खी होती है वो शहद का छत्ता बनाना शुरू करती है, और उसके अलावा मलका मक्खी के साथ जो उसके बच्चे होते हैं वो शहद चुन चुन कर लाते हैं। शहद का छत्ता जहां पर भी हो, जिसे वो जिस दरख्त पे अगर लगा हुआ उस दरख्त से आप उसे मंसूब कर सकते हैं। जैसे बबूल का शहद है या कीकर का शहद है। जो शहद के नेम्स हैं, ये जो जिन दरख्तों पे लगा है वो छज्जा, जी, उससे मंसूब हम करते हैं। जो छत्ता जिस दरख्त पे लगा है ये उस दरख्त के नाम से मौसूम करते हैं। अदरवाइज जो शहद है वो तो शहद की मक्खी बना रही होती है। वो तमाम अल्लाह की तरफ से जितनी भी नेमतें हैं, जितने फूल है, जितने फल हैं, सबका रस निचोड़ कर ले आती है जहां जहां से उसे मिलता है। लेकिन ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जब ये शहद की छत्ते के अंदर जब शहद बन जाता है तो ये शहद निकाल लेते हैं। इसका जो तरीका है, आजकल तो फार्मिंग हो रही है और फार्मिंग में मुख्तलिफ फार्म हाउसेस में शहद का इस तरह से छत्ते बनवाए जाते हैं शहद की मक्खियों से, और उसमें शहद बनता है। वो सब के सब अच्छी नौइयत के होते हैं, मां सिवाय चंद शहद के जो ऐसे घरों में बनाकर, आजकल तो उन शहदों का रिवाज कम हो गया क्योंकि फार्मिंग होने लगी है शहदों के लिए। लेकिन एक शहद के अलावा एक रॉयल जेली भी होती है। जी, मैं उसी तरफ आ रही थी कि रॉयल जेली आपकी एक प्रोडक्ट भी निकली है मार्केट में आजकल। मैं यही बात करने वाली थी कि रॉयल जेली क्या है। रॉयल जेली शहद का भी एक्सट्रैक्ट है। यानी शहद तो बजाते खुद एक्सट्रैक्ट है। शहद तमाम किस्म के फल और फूल, दुनिया के हर फूल का अरक शहद के अंदर मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि शहद शिफा ही शिफा है। दुनिया के हर फल का एक्सट्रैक्ट शहद में मौजूद है। सुन्नत नबवी है कि शहद हर चीज के लिए शिफा है। आपकी आंख में दर्द है आप शहद लगा लीजिए, आपकी टांग में दर्द है आप शहद खा लीजिए, दुनिया की कोई भी बीमारी आप उसमें शहद खा लीजिए, शहद शिफा देगा। क्योंकि ये हर किस्म की जड़ी बूटियों, फल और फूलों का एक्सट्रैक्ट है। लेकिन जो रॉयल जेली है वो इन तमाम चीजों का भी एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, यानी वो शहद जो निकल जाता है शहद के छत्ते से, और शहद के छत्ते के अंदर जो शहद रह जाता है वो उस वक्त का शहद जब बीज यानी शहद मलका मक्खी जब बुनियाद रखती है शहद की, जब बुनियाद रखती है तो वो सबसे नीचे होता है, वो सबसे अहम और खास, यानी कि वो जो खुद बनाते हैं
पहली खुद वो maintain खुद करती है ना, बुनियाद तो वो मलका, खुद हाँ, रखती है वो ना, खुद रखती है, वो ओके। इतने जबरदस्त और ताकतवर फल और फूलों से लेती है, यानी दुनिया का कौन कौन सा, मैं नहीं जानती अल्लाह पाक ने कितनी करोड़ों अक़साम फूलों की रखी है, अल्लाह पाक ने कितने दुनिया में करोड़ों हमारे लिए फल मुहैया किए, हम नहीं जानते, जो जंगलों में है, जो बागात में है, जो दुनिया